क्यों करो। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां न्यूज़ 18 पंजाब दा टाउन हॉल लैके, जिस दे विच साडे नाल अज खास शख्सियत होएगी। मेरे सहयोगी विजयपाल बराड़ भी साडे नाल ने ते गल इस समय पंजाब दी सियासत दे विच चेहरिਆਂ दी हो रही है। चेहरिਆਂ दे उत्ते बहुत चर्चा हो रही है। कई पार्टियां अजे अपना चेहरा फाइनल करन दे चक्करां दे विच ने, कुछ ने फाइनल कर दिता है ते अज गल उस पार्टी दी जिन्हां दे वल्लों अपना चेहरा फाइनल किया गया। हालांकि बहुत रौला तो नहीं पाया गया, पर एक गल जरूर स्पष्ट कर दी गई कि मुख्यमंत्री का चेहरा या दावेदार उम्मीदवार है कौन। असी गल कर रहे हैं श्रोमणी अकाली दल की। इस समय साडे नाल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल जी मौजूद ने, जो कि अकाली दल के मुख्यमंत्री का चेहरा भी ने। बहुत बहुत स्वागत है बादल साहब तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब से। मैं शुरुआत करना इसी सवाल तो, इस बार जंग चेहरिਆਂ की सुखबीर सिंह बादल वर्सेस भगवंत मान ते वर्सेस नवजोत सिद्धू या चरणजीत सिंह चन्नी हो सकता। चेहरिਆਂ की जंग नूं तुसीं किवें, मैं शुरुआत इत्थे कर रहा सी, बड़ी जरूरी है। दुनिया च देख लो, जो भी इलैक्शन हुंदा है चेहरे ते हुंदा है जी। वर्ल्ड ओवर कंट्री, अपने देश भी है, किसी सूबे का हर बंदे का, हर पार्टी का चेहरा हुंदा कि आ लीड करूगा, क्योंकि चेहरे ते बड़ा निर्भर है। थोनू पंजाब की जनता ने अपने 5 साल एक इंसान नूं देने हैं। चीफ मिनिस्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है चीफ मिनिस्टर की जी। चीफ मिनिस्टर एक रेल गड्डी वांगू है, इंजन चीफ मिनिस्टर है, डब्बे मंत्री है तो पार्टी है। जे इंजन थोड़े कोल वधिया है तो थोड़ी ट्रेन चल तुहाडे कहने दा मतलब पहले दिनों ही क्लीयर होना चाहिए, क्लीयर होना चाहिए क्योंकि जनता को पता है वो इंजन केड़ा जिहड़ा सानू अगले 5 साल चलेगा, 5 साल गड्डी चलाएगा। क्योंकि जे इंजन गलत चुन गया जी तो इंजन जिवें पिछली बार कैप्टन ने चुन लिया जिहड़ा चले ही नहीं, उन्हें एक मतलब किलोमीटर भी नहीं चलिया जी, तो देखो 5 साल बर्बाद हो गया अपने। जो तुसी अनाउंसमेंट ये की है, हालांकि मैं शुरुआत दे विच कह दिता कि अकाली दल ने बहुत ज्यादा रौला नहीं पाया कि असी अपने चीफ मिनिस्टरल कैंडीडेट साडा कौन होएगा, पर मेरा सवाल यह है कि ये सारियां अनाउंसमेंट या जिहड़ियां तुसी दावे कीते सी, ये उस समय सी जदों लंबी तो सरदार प्रकाश सिंह बादल नूं चोण मैदान च उतारन दा फैसला नहीं लिया सी। हुण भी पार्टी बिल्कुल सेम है कि सुखबीर सिंह बादल ही मुख्यमंत्री का चेहरा होना, बिल्कुल सेम है, बड़ी क्लियर है। साडी कल्ली पार्टी है जिहड़ी इकट्ठी है जी, एक कमांड थल्ले है, क्लियर लीडरशिप है, क्लियर विजन है, थल्लों तो लेके थल्ले तक देखा कोई रौला नहीं। साढ़े 94-97 कैंडिडेट असीं 2 महीने पहले तारे है, 3 महीने हो गए मैनूं पूरे पंजाब जांदे ने, किसी होर पार्टी दे विच जाके देखो उत्थे रौले ही है। कहते तुहाडे तो डरदे ही बहुत है सारे, कोई लीडर आवाज़ ही नहीं कढ़दा कि सुखबीर बादल का दबदबा ते दहशत ही इन्नी है भी जे आवाज़ चक्की तो पार्टी चों ही ना कढ़ देण ना, कोई गल ही नहीं। साडी जिहड़ी पार्टी है ना परिवार वांगू है, एक टीम वर्क है एंड बड़ी डेडिकेटेड टीम है। जिन्हां ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹੈਗਾ नहीं, लगातार साडी परमपुरा साहब होरां दा जिक्र कर रहे हैं, वापस भी आ गए ते पर मनमुटाव तां होए ना। नहीं, 1-2% तक किते हर पार्टी च हुंदा है, पर तुसी ओवरऑल पार्टी देखो। साडी जिहड़ी सिस्टम है पार्टी बड़ा सिस्टमैटिक है। साडी कोर कमेटी है, मेन डिसीजन मेकिंग वो बॉडी है जिथे हर असी 10 दिन बाद मिलते हैं तो हर फैसले होंगे, असी सारे बह के विचार करके असी डिसीजन लेने हैं। पर तुसी जिहड़ा वड्डी गल है कि पार्टी एज अ कट्ठी एज अ फाइटिंग मशीन है। जिहड़ा घर विच लड़ाई झगड़ा होगा ना वो बरकत नहीं आती। हुण ते कांग्रेस देख लो लड़ी जाते हैं, उत्ते भी लीडरशिप की लड़ाई है, थल्ले तक लड़ाई है। आम आदमी पार्टी च पूरी लड़ाई है ते होर दूजियां पार्टियां तुसीं देख ही लो, जिहड़ा कोई पर चर्चा बहुत है कि अकाली दल बादल साहब नूं उदों लैके आउंदा है बाहर जदों अकाली दल ते कोई संकट हुंदा है, या ऐ लगदा है कि अकाली दल फसिया होया ते चलो हुण बादल साहब नूं लैके आओ सामने। क्यों 94 साल दी, जे मैं सीधा पुछां क्यों उन्हां नूं 94 च आके इलैक्शन लड़ना पै रिहा? लड़ना पै नहीं रहा। असीं चाहुंदे हैं कि उन्हां ने पूरी जिंदगी, उन्हां दी जिंदगी आ एक इंसान की कोई जिंदगी हुंदी है जी, उन्होंने जिंदगी का प्यार कोई असी नहीं है, उन्होंने जिंदगी का प्यार जनता है। सो उस इंसान की जी पूरी जिंदगी हैगी, जिवें मच्छी नूं पानी चों कढ़ दिओ वो तड़फन लग जाती है। 94 साल क्या भी असी लड़ना नहीं, असी क्या उन्होंने वो कहते पार्टी का जो हुक्म मैं करूंगा। हुण भी पिछले 5 साल कोविड करके थोड़े घरे सी ज्यादा जी, नहीं तो वो डेली पिंडां जांदे सी, मिलदे सी
ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੜਨਾ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਓਵਰਆਲ, ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਚਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼, ਗੜਜੋੜ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਗੜਜੋੜ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਸੋ ਪਰ ਉਹ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਗੜਜੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੜਜੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਿਨੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਇਨਕਲਿਨੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਐਕਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੁਣਨਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਆਪ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇੜਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਅਜੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੀ, ਐਜ਼ ਅ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਐ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਐਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਪੱਕੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਨਾ। 800 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪੱਕਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ 0 ਸੀਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, 0 ਸੀਟ ਜਿੰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਫਰੰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੜਜੋੜ ਨੂੰ 0 ਸੀਟ ਹੋਈ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਰਹੇ, ਪੱਕਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ, ਪੱਕਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ 0 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ 8-10 ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ? ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 8-10 ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 90 ਆਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਅੱਕੇ ਪਏ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਔਰ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਜਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 11 ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ ਘਰੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਰੇਡ ਪਈ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਣੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਡ ਪੈ ਜੇ ਪੈਸਾ। 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਰੇਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੱਲੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਨਾ ਚੰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ, ਸੁੱਕੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਫਿਰ ਦੱਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸੂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਫਸੂਗਾ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦਾ ਫਰੰਟਮੈਨ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫਰ CLU ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹਿਣਾ ਗਰੀਬ, ਜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਮਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਫਲੈਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪੌਸ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਮੀਟੂ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ SCCS ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਤਲ ਕਰਿਆ ਹੋ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਆ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 34 ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣਾਉਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ CM ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੋ। ਆਈ ਚੰਨੀ ਜਦੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, SC ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ 5 ਸਾਲ। ਚੰਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ 4.5 ਲੱਖ SC ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ 4.5 ਸਾਲ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਉੱਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। 111 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 111 ਦਿਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਕਾ। 11 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ 111 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। 111 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਕਰ ਜੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਸੀਗੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। 5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ CM ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ CM ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਬੋਲੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਡੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਛੇੜਿਆ? ਉਹ ਗੋਡੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਕਿਉਂ, ਪੈਰੀ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਚੰਨੀ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ
ਕੈਪਟਨ ਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੋਰ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ? ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹ ਫੜੂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਤੋੜੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਚਿਹਰਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਫਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ? ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਐਂ ਤੁਰਦਾ? ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ, ਕਿਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰਾ ਮਾਡਲ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਡਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਜੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਆਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ? ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਜੇ ਗਲੀ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਰੈਪ ਕਰ ਦੋ, ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਗਲੀ ਰਹਿਣੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋ ਟੌਪ ਦਾ ਹੀਰੋ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਰੂਲ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2007 ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਕੱਲਾ ਪੈਚਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਐਕਟਿਵ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ 10 ਦਿਨ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਸੜਕ 10 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ 10 ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਲਾਰੇ ਇੱਕੋ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਡਰੱਗਸ ਮਜੀਠੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਤਾ ਕੇਸ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2 ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲਨੇ ਪਏ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 2 ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਬਦਲਨੇ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਰਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ? ਚੱਤੋਪਾਧਿਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੱਤੋਪਾਧਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਟੇਪਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਆਰਡੀਐਸ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੀਓ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਅ ਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣੀਆਂ, ਖਾਰਿਜ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਸੈਕਸ਼ਨ 37 ਲਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ 37 ਚ ਪ੍ਰੀ ਅਰੈਸਟ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਝੂਠਾ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਬੇਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸੀ ਐਸਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆ।
ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਜਿੱਦ। ਸੋ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਕਰੋ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੋ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ 49 ਪੇਜਿਸ ਦੀ FIR ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ 49 ਪੇਜਾਂ ਦੀ FIR ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਕਰਮ। STF ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ED ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਹੀ ED ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ED ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੇਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ED ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਸ ਕਰ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਫੜ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? 5 ਸਾਲ ਚ ਕੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਆ ਆਪਣਾ ਸੜਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨਸ਼ਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ, ਗੋਆ ਜਾਣਾ, ਕਲਕੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਮਦਰਾਸ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ, ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ। ਡੈਜ਼ਰਟ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਟਿੱਬੇ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਡ ਡਿਊਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਪੈਕੇਟ ਵੀ ਸਿੱਟਦੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਆਰਮੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ BSF ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਡੀਅנס ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਰ? 100% ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਈ ਲਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਪਿੰਦਾ ਸੱਤਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਦਾ ਸੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੌਰਵ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਾਵਾ ਠੋਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। 7-8 ਸਾਲ ਤਾਂ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ।
ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਕਿ 70% ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 70% ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ? ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖਤਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਲਾ ਕੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ, ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਡਰਨਗੇ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕੰਮਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਦੁਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਦੁਬਈ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜੇ ਫੜੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਡਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਮਕੋਕਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਪਕੌਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ, ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ? ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸਿਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਮੁਫਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪੱਤਰ 'ਚ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। 3-4 ਏਰੀਏ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲਿਆਣਾ ਸੀ, ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਈਟੀ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਗੁੜਗਾਉਂ 'ਚ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ 25-30। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ? ਖੇਤੀ ਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਈ, 2 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, 5 ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਈ। 5 ਏਕੜ 10 ਏਕੜ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 5-5 ਏਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰੱਖਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 4-5 ਏਰੀਆ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਲੋਟ ਮੰਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ।
ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੌਤੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਪੰਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਪ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੰਪ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਡਾਕਾ ਪਿਆ ਕੱਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਿਆ ਡੂਮ ਵਾਲੀ ਪੰਪ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਪ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲਏ ਹੋਣੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ? ਕੀ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਪ ਤੇ ਲੋਕ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੁਟੇਰੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਦੀ ਸੋਚੂਗਾ? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਘਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਾ, ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਮੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਰੇਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕੋਈ ਡੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਈ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 111 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 111 ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨੇ EMPLOYEE ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਲ ਹੈ, ਵਧੀ ਹੈ, ਘਟੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਕੀ ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਐਸਐਚਓ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਉੱਥੇ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਈ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ अपना नाम दस दो। और जी सर, मेरा क्वेश्चन आपसे हायर एजुकेशन को लेकर है। सर, जैसा कि आप जानते हैं हर स्टूडेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सर उसके लिए हमें स्टेट या कंट्री चेंज करनी पड़ती है। तो सर क्या आपके पास कोई ऐसा मॉडल है हायर एजुकेशन को लेकर? 2-3 बड़ा अच्छा सवाल है। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2000 ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਹੈ। 10 ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਏ ਕਢਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 250 ਬਣਾਏ ਸੀ, ਬਸ 100 ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ, ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੌਪ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਲਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, IIMs, ਏਮਸ ਲਿਆਂਦਾ, IIT ਲਿਆਂਦਾ, IIM ਲਿਆਂਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਬੱਚਾ ISB 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ISB 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਮੰਗਦਾ, ਫੀਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਉਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਲੋਨ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਫੀਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ 15 ਸਾਲ ਚਲਾ ਦੋਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਏ,
ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਬੇਅਦਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਚਲੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ 2015 ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਬਤੌਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਹੋਈ 2015? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰੁਕਾਤੀ ਸਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਫਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ SIT ਬਣਾਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੌਰੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਬਾਦਲ ਬਾਦਲ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਰਿਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ 5 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਮੌਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ DNA ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਲੇ ਸੈਂਪਲ ਰੱਖ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, DNA ਸੈਂਪਲ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ DNA ਸੈਂਪਲ, ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ DNA ਨਹੀਂ। ਅਖਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦੇਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਸੀ, 15 ਦਿਨ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ, ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ, ਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ? ਸਾਰਾ ਗੇਮ, ਆ ਸਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਿਰ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਮਸਜਿਦ ਹੋਵੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਦੋਸ਼ੀ? ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕਿਸਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟੜਾ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ CBI ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਫਰੈਸ਼ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜੇ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨੇ।
ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਲ ਡੈਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ? ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਲ ਡੈਰੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਲਾਲ ਡੈਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਪਏ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕੇ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਜੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ 85 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 307 ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਨੂੰ 307 ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਪਾ, ਕੀ ਵਿਚਾਰੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੜਦਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਾਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰੂ ਕਿਉਂ? ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਡਰ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਲਾਲ ਡੈਰੀ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਮ ਨੋਟ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਲਓਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ 7-8 ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਯੰਗਸਟਰਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜੈਸਚਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਪੋਨੈਂਟ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ? 100% ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿੱਤਣਗੇ, 100%। ਈਸਟ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ। 5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਜੈਸੇ ਗਲੀ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਡਨਲੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਕਿਤੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਰ ਸੀਟ ਨਾ ਲੱਭ ਲੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਏ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜੋ ਨਾ, ਫਿਰ 2 ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਵੇਂ? ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸੇਫ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1 ਸੀਟ ਲੜਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ 1 ਸੀਟ ਤੇ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ? ਕਿੱਥੇ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ? ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਸਸ ਆਪ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਸਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰਵੇ ਆਏ ਆ, ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ 20-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ 850 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਉਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਕੁਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਕੁਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਸਾਰਾ ਪੇਡ ਸਰਵੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਸਰਵੇ, ਕੀ ਸੀ 100 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, 20 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 80 ਪਲੱਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬੀਐਸਪੀ ਹੈਗੀ। ਬੀਐਸਪੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਿਨੀਮਮ 5000 ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੈਕਸਿਮਮ 20-25-25000 30-30000 ਵੋਟ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਬੀਐਸਪੀ? ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲੰਬੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ, ਮੌੜ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੌੜ 'ਚ ਵੀ 5000 ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੰਬੀ 'ਚ ਵੀ 5000 ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਐਜੀਐਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਲੜਾਈ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ। ਜੇ 40000 ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ 35-40000 ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, 32-33,000 ਬੀਐਸਪੀ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੋਟ। 3 ਤ੍ਰਿਕੋਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਇਫੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੀਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 25-30 ਕਰੋੜ। 25-30 ਕਰੋੜ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੀ ਰੈਵਨਿਊ ਕੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇੱਥੇ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕਾ, ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਆ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ, ਜਿਹੜੇ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਉਵੇਂ ਆ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਸਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਲੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਮਾਈਨਸ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 200 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਿਵੇਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲੂਗੀ এনवायरमेंट ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ এনवायरमेंट ਦੀ, ਤੇ 3 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਮਾਈਨ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗੀ, ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਾਉਂਗੇ ਆ ਕੇ 100%।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸਾਲ ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚਾਰਜ ਦੇਤਾ ਕਿ ਆ ਤੇਰੀ ਮਾਈਨ, ਆ ਤੇਰੀ ਮਾਈਨ, ਤੂੰ ਜਾਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਤੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, 3 ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਛੱਕ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਈਡੀਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬਿਲਡਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ 13% ਇੰਟਰਸਟ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਬੈਂਕ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਥਲੀ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵਿਆਜ ਨਾ ਭਰੋਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 7% ਕਰਤਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਕਰਤੀ ਈਅਰਲੀ, ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ 6-650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 16% ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 16%। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਇਥੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿ 16% ਚੰਨੀ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਐਜ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ FIR ਹੋਊਗੀ 100%। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ MLA ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਸ਼ਾਮਲਾੜ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕਰਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਲਾਟ ਕਰਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਲਾਤੀ, ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਓ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਲ ਡੈਰੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜੇ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾ ਆਪਣੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸੀ, ਆ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਲਈ, ਟੋਬੇ ਕੋਲੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਤੇ ਉਹਨੇ 5 ਏਕੜ ਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਗਿਆ ਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇजेस ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਟੇ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਸ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਘਪਲੇ ਐਜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 100 ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਦੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟਿਕਟਾਂ, ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਥੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ 55-60 ਸੀਟਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਵੇਚੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 4 MP ਜਿੱਤੇ ਸੀ, 3 ਭੱਜ ਗਏ, 20 MLA ਜਿੱਤੇ ਸੀ, 11 ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਕਰ। ਹਲੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਇੱਕ। ਕਿਉਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ? ਕਿਉਂ? ਕੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਚਾਊਗਾ, ਬਾਂਦਰ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਵੇਂ ਨਚਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲਾ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੂਗਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਐਲਕੋਹਲਿਕ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਝੜੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਏ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਦਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਤੇ। ਕੈਰੈਕਟਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਉਹ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਪੀ ਲੈ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪੀ ਲੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਪੀਂਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਾਂ ਲੀਗਲਾਈਜ਼। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਖਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਸਹੁੰ, ਉਹਦਾ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ? ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਈ। ਆਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹੂੰਗਾ। ਕੋਠੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ? 25,000 ਰੁਪਇਆ MLA ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕਰਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੂਸ਼ਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਛੱਡੀ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਲੋਗਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਾਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਦੇ ਕੱਲਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ।
ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਆ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੋ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਨਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਨ ਹੈ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੀਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਹੋ ਪਾਣ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਵਾਲ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।